নমস্কার, নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় প্রত্যেককে স্বাগত। এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে আমি রয়েছি শতাব্দী। চোখ রাখছি আপডেট খবরের দিকে। ত্রিপুরাতেও করা হবে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন, এমনই দাবি এই মুহূর্তে করছে তিপ্রামথা। অবশ্য দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করেছেন তিপ্রামথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তারপরেই তিনি এই খোলাসা করলেন। অবশ্য ত্রিপুরা একর্ড বাস্তবায়ন নিয়েও প্রদ্যুতের হুঁশিয়ারি। কি বললেন আজ তিনি, শোনাবো। पीसीआई से हमारा आज मीटिंग हुआ है और हमने कहा है कि जैसे बिहार में एसआईआर हो रहा है वही चीज त्रिपुरा में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग और इलीगल माइग्रेशन को अलाउ नहीं कर सकते त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में अलाउ नहीं कर सकते। और जैसा चल रहा है हमारे स्टेट में, अगर इलीगल माइग्रेशन चलते रहेगा तो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब हमारे तिपरासा लोगों को अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए भीख मांगना पड़ेगा। तो हम लोग सब आए थे ईसीआई और हमने क्लियरली बात कहा है कि आप कुछ कीजिए वरना सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा, और अगर हाथ से निकल गया तो भविष्य में हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे लोगों के लिए खतरा है। और हम लोग अपने हानि बुसा अपने तिपरासा को हम लोग उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स को आप डिटेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए और डिपोर्ट कीजिए बांग्लादेश। हम लोग इलीगल माइग्रेंट के संग हिंदुस्तान में और त्रिपुरा में उनको एक इंच जगह भी नहीं दे सकते। ये आज बात है। के अलावा और किसी के साथ दिल्ली बीजेपी हो गया, कांग्रेस, देखिए हम लोग एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। कांग्रेस को अगर बात करना है कांग्रेस अपने तरीके से बात करेगा, बीजेपी को बात करना है वो अपने तरीके से बात करेगा। मैं तिपरामोथा का फाउंडर हूं, हम लोग तिपरामोथा के लीडर्स हैं और हमको अपने तिपरासा के लिए बात करना है, अपने देश के बारे में बात करना है, अपने राज्य के बारे में बात करना है। उसके लिए ना मुझे किसी से परमिशन चाहिए बात करने के लिए, ना मुझे किसी से अनुमति चाहिए। हमको लगता है कि हमारे लोगों के लिए हमको बात करना है, इसके लिए हम लोग दिल्ली आए हैं और हम लोग बात करेंगे। और बात अगर और भी बढ़ाना है तो और भी बात बढ़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स को त्रिपुरा में हम जगह नहीं दे सकते हैं। जो गलती 50s में हुआ, 60s में हुआ, 70s में हुआ, 90s में हुआ, वो गलती हम लोग 2025 में पॉलिटिकली और सोशली रिपीट नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है। आपको क्या लगता है बिहार जैसा होगा त्रिपुरा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे मंत्री को, हमारे एमएलए को, हमारे लीडर्स को सबको कहा है कि एसआईआर जो बिहार में हुआ है वो पूरे इंडिया में होगा और उसमें त्रिपुरा में भी होगा। ये बात मैंने नहीं कहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है, सिर्फ मुझे नहीं कहा, हम सबको कहा है। तिपरासा अकॉर्ड अगर हुआ तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो हम लोग सब एक मुद्दे में हैं कि हमने ये गवर्नमेंट में हमने बैठे थे क्योंकि तिपरासा अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट होना है। अगर तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हमको भी विचार करना पड़ेगा कि हम कितने दिन गवर्नमेंट के संग बैठ सकते हैं। আপনারা শুনলেন প্রদ্যুতের বক্তব্য এবং এই নিয়ে যাব বিস্তারিত। আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে প্রতিনিধি সম্রাট চৌধুরী। সম্রাট, কি বলবে? একদম শতাব্দী, আজ কিন্তু তিপ্রামথা দলের পক্ষে এক প্রতিনিধি দল, মূলত প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভারতের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং কিছুদিন আগে সামাজিক মাধ্যমে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন যে দাবিটা তুলেছিলেন রাজ্যেও বিহারের মতো করে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা পুনর্বিবেচনার যে প্রক্রিয়াটি সেই প্রক্রিয়া চালু করার দাবি জানায়। যথারীতি নির্বাচন কমিশন তাদের দাবিতে সহমত পোষণ করে জানিয়েছেন যে গোটা দেশ জুড়েই এই প্রক্রিয়া করা হবে আগামী দিনে এবং সেক্ষেত্রে ত্রিপুরাও বাদ যাবে না, এরকমটা আশ্বস্ত করেছিলেন। দেখো শতাব্দী, তিপ্রামথা দল 2024 সাল থেকে রাজ্য সরকারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এর আগে 2021 সাল থেকে কিন্তু তিপ্রামথার অধীনে রয়েছে ত্রিপুরার যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ বা এডিসি এলাকা। এই এডিসি এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই কিন্তু তিপ্রামথা অ্যাকর্ডের চুক্তি এবং সেই চুক্তি মেনেই কিন্তু তিপ্রামথা দল সরকারে জয়েন করেছে। এখন তিপ্রামথা দলের বক্তব্য, তিপ্রামথা অ্যাকর্ডের যে দাবিগুলি করা হয়েছিল গত মার্চ মাসে সেই দাবি মোতাবেক কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এবং এই উদ্যোগ নেওয়া না হলে তবে তিনি সরকারের সঙ্গে কতদিন থাকবেন সে বিষয়ে কিন্তু আজ একটি আবারও প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছেন তিনি সরকারের সঙ্গে কতদিন থাকবেন। কিন্তু এই বিষয়ে কিন্তু কোনো দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে কিন্তু প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেননি। তাছাড়া দেখো তিপ্রামথা অ্যাকর্ডের মধ্যে শুধুমাত্র ত্রিপুরাতে বিদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করে বিতরণ সেটি একটি অনুপ্রবেশের যে ইস্যু, এটি একমাত্র ইস্যু নয়। কিন্তু
টিপ্রাসায় করার মূল লক্ষ্য ছিল রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের যে মানুষজনেরা রয়েছেন তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন। আমি আবারও উল্লেখ করছি, তাদের আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। সেই আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের পক্ষে সম্প্রতি যে বিষয়টিকে তুলে ধরা হচ্ছে, বিষয়টি সেটি হচ্ছে অনুপ্রবেশ। অনুপ্রবেশকে কিন্তু একটি বড় রকম সমস্যা বলে তুলে ধরা হচ্ছে এবং এই অনুপ্রবেশ জায়গায় রুখতেই কিন্তু এবার এই দাবি তোলা হয়েছে। যেটি টিপ্রাসায় কোর্স হয়েছে তারও একটি অন্যতম অংশ এবং এই বিদেশি বিতরণকে কিন্তু এবার যে দাবি, বিদেশি বিতরণের বিদেশি অনুপ্রবেশকারী নাগরিকদের বিতরণের যে দাবি, সেই দাবিকে সামনে রেখে কিন্তু টিপ্রাসা এবার তাদের আন্দোলন কর্মসূচিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। অন্যদিকে গোটা এডিসি এলাকা জুড়ে কিন্তু রয়েছে ব্যাপক ক্ষোভ। পানীয় জল থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রেই কিন্তু এডিসি এলাকায় অবস্থা খুবই কিন্তু কষ্টের মুখে এবং যেগুলি সম্পন্ন করার দায়িত্ব ছিল মূলত সিটি এডিসির ওপর। শতাব্দী, ধন্যবাদ। আপনারা শুনলেন আমাদের প্রতিনিধির বক্তব্য এবং বিশেষ করে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন কিংবা এসআইআর কিংবা ভোটার তালিকা সংশোধন এবং বিহারকে সামনে রেখে এক প্রকার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা যে ত্রিপুরাতেও এবার ভোটার তালিকা সংশোধন করা হোক। একই সঙ্গে অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও সরব হয়েছেন এবং প্রয়োজনে তারা সুপ্রিম কোর্টেও যেতে রাজি রয়েছেন। এছাড়াও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপির দিকে যে সরকারে কতদিন তারা থাকবেন তা অবশ্য সময় বলবে বলে এক প্রকার প্রদ্যোতের হুঙ্কার। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।